اسٹیج پر تمام ذمہ داران اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھا ہے انہوں نے۔ سب سے پہلی اصلاح تو یہ ہو، ایک بات بتائیے، سب لوگ کیا نہیں سن رہے ہیں؟ آواز سنائی دے رہی؟ میں نے سلام کیا تھا کیا آپ کو؟ ہاں، تو سلام کا جواب کیسے دے دیتے جی؟ جنہوں نے سلام کیا ان کو آواز سنائی دینی چاہیے، کم سے کم اتنی آواز تو ہو۔ تو آپ جواب دے رہے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں کہ پچھلے سال گرم ہونے کا پھر ٹھنڈے پڑ گئے، اتنی سردی بھی تو نہیں پڑی مہاراشٹر میں سر، پڑی کیا؟ سلام کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بس سمجھ میں آئی کہ آپ سن رہے ہیں، ابھی تو لگ رہا تھا کہیں اور ہے۔ سلام کیا کیا پتہ نہیں۔ حاضر رہیے کہ صاحب پروگرام نے جس مقصد کے لیے پروگرام کیا ہے، آپ جس مقصد کے لیے اپنا قیمتی ٹائم لیے ہیں، اس ٹائم کا لحاظ رکھیے، اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کا ادب، اور جن کے سامنے بیٹھے ہیں ان کا ادب رکھیے۔ یہی ہے اصلاح معاشرہ۔ سنیں، گھر گئے، بولے نا دکان کیوں بنتے، بولے ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، اس میں دکان بنتے نا۔ ایسا نہیں ہے، عمل کی ضرورت۔ میں نے آیت تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور جب ایسا کرو گے تو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جو وہی لوگ اللہ کے نزدیک معظم و مکرم ہو سکتے ہیں جو تقویٰ و پرہیزگار ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور تقویٰ و پرہیزگاری کیا ہے؟ یہ اطاعت رسول اور اطاعت یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہے جو انسان کو تقویٰ کی طرف لے جائے۔ تو آج یہ محفل، یہ اسٹیج، یہ ممبر آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے یہاں سجائی گئی ہے۔ لہذا میں چند باتیں آپ کو کہوں گا، پچھلے سال کی طرح ان باتوں کو بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا تھا کہ میم یعنی کہ نبی کے نام محمد اور محمد کے سارے نام میں سے ایک حرف کا احسان، وہ ان کے نام کا فیض، ان کے نام کا جو پورا سایہ ہے اس کو دنیا نہیں گنا سکتی، تو ذات رسول سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ذات رسول سمجھنا اس لیے بڑی بات ہے کہ جنہوں نے پورے 40 سال اپنے کیریکٹر سے تبلیغ کیا، پورے 40 سال اپنے کیریکٹر سے تبلیغ کیا ہے، اور 23 سال زبان سے اور کیریکٹر دونوں چیز سے، عمل، تحریک و تحریک تینوں چیز سے 23 سال تک آپ کو پیغام دیا ہے۔ نبی کا بچپنا کیا ہمارے لیے تعلیم نہیں ہے؟ نبی کا مکے کی گلیوں میں گھومنا کیا ہمارے لیے تعلیم نہیں ہے؟ نبی کی بکریاں چرانا کیا ہمارے لیے تعلیم نہیں ہے؟ نبی کا اپنی دائمہ حلیمہ کے پاس رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا یہ تعلیم نہیں ہے؟ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے ظاہری پردہ فرمانے تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذکر ہمارے لیے تعلیم ہے۔
آج ہم پریشان ہیں، ہم روڈ پر اتر آتے ہیں، ارے جو قوم مسجد تک نہ جا سکی وہ روڈ پر آ کر کیا کر لے؟ یہ قوم تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم ایک ایک کر کے کس کس کو کس کس کو سمجھاؤ گے؟ اگر آپ اپنی بات منوانی ہے تو سراپا کردار بن جاؤ، اگر اپنی بات دنیا کو منوانی ہے تو سراپا کردار بن جاؤ۔ صرف گفتار سے کام نہیں چلے گا، کردار میں ڈھالو۔ جو شریعت محمدی ہے وہ کردار میں ہونی چاہیے، جو اخلاق حسنہ ہے وہ کردار میں ہونی چاہیے، جو تعلیمات محمدی ہے وہ کردار میں ہونی چاہیے۔ جب ایک مسلمان چلے تو کہنے والا کہے کہ صرف مسلمان نہیں جا رہا، غلام محمد جا رہا ہے، غلام محمد جا رہا ہے۔ تمہاری کردار بتا دے کہ مسلمان آواز نہیں ہے۔ اپنی بات کو لگانے کے لیے روڈ پہ اترنا یہ مسئلے کا حل ہے، چیخنا چلانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چند بگاڑ مولوی جو چینل پہ بیٹھ کر اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہ ہے ہم تو ایک کو منائیں گے ساری کائنات اور وہ یہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب دنیا نہ سنتی ہو تو مصلی پہ اسے سناؤ جو سب کو اپنے قبضے قدرت پر رکھے۔ وہ جب چاہے نظام جہان بدل سکتا ہے، وہ طوفان لا کر قوم نوح کو ڈبا سکتا ہے، وہ جو فرعون کو ڈبا سکتا ہے، وہ جو نمرود کو ایک مکھی کے ذریعے سیر کر سکتا ہے، وہ جو یونس نبی کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی باحیات نکال سکتا ہے، وہ ابراہیم خلیل کو آگ میں جانے کے بعد اسے کا اوپر آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، جو محمد نبی کی کردار سے اس اللہ جاہل عربیوں کو اسلام پر لانے پر اپنی کردار سے مجبور کر سکتا ہے، اسی کا نام وحدہ لا شریک۔ اب بھی نہ بولے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ۔ ارے بھائی جاگ رہے ہیں نا۔ کردار اور کریکٹر ایک ایسی چیز ہے، اسلام سمجھانے کی چیز نہیں، دکھانے کی۔ آپ بولتے ہو ہماری شریعت پر قانون لگا رہا ہے، سب سے پہلی بات تو وہ چاہے کہیں بیٹھا ہو، کسی کرسی پر بیٹھا ہو، انہیں تو لفظوں کا گیان نہیں، وہ تمہیں دھیان بھٹکا رہا ہے۔ جسے لفظوں کا گیان نہیں وہ صرف دھیان بھٹکا رہا ہے، وہ اسلام کیا سمجھے؟ جب بات آ گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا پرسنل معاملہ، ایک نام نہیں سمجھ پا رہا، وہ قانون کیا بدلے گا؟ پرسنل لا، یہ پرسنل معاملہ ہے۔ دو بھائی لے رہے مولانا صاحب جا رہے کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ میاں بیوی لے رہے ہیں یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، بھائی بھائی لے رہے ہیں ان کے گھر کا معاملہ ہے، ایک محلہ لے رہا ہے تُتُوے میں ہو رہی ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ پرسنل میٹر میں دخل دینا بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے۔ یہ تیرا معاملہ نہیں، اسلام کا پرسنل معاملہ ہے، اور اسلام کا پرسنل معاملہ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان بن جاؤ پھر دخل اندازی کرو۔ میرا کھلا چیلنج ہے، گھر کے معاملہ کا میٹر گھر والا سدھارے گا، پہلے گھر کا ممبر بن جاؤ، اسلام کو قبول کرو، پھر تعلیم اسلام کو سمجھو۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پرسنل معاملہ ہے نا، پرسنل معاملہ ہے نا، پرسنل معاملہ سدھارنے کے لیے پہلے پرسنل میں آؤ تو صحیح، میرا اپنا تو بنو، اپنا تو بنو۔ ہماری باہیں کھلی ہے، ہمارا جھنڈا ہریالی دکھا رہا ہے، یہ ہری سگنل ہے، لال بتی نہیں جلی، آ جاؤ ابھی بھی راستہ کلیئر ہے، آ جاؤ دامن پسارے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر اسلامی معاملات میں چونو چلا کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ اسلام کا باہر والا اسلام کے پرسنل معاملے پر انگلی نہیں کر سکتا، یہ تو بیوقوفی ہوگی۔ مسلم پرسنل لا کو سمجھائی کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا نجی قانون ہے جسے رب نے بنایا ہے مسلمانوں کو۔
नबी ने दिया है, मुसलमानों के लिए। अब ये कानून मुसलमानों को लागू होगा, वो आपस में लागू करेंगे। कानून समझाने वाले उलमा, कानून बताने वाले मुफ्ती, फैसला देने वाले काजी। ये मामला काजी का है, ये मसला मुसलमानों के उलमा का है, ये मसला मुफ्तियाने दीन का है। अगर कोई मामला जिस्मानी तौर पर कुछ होता है, तुम तक मामला जाता है, वो तुम्हारा मैटर है। जहां बात इस्लाम की है वो हमारा मैटर है, वो हमारा मामला है। और गलती आपकी तो ये है, आपकी गलती ये है कि जब आपके मामला हुए तो आप चीखने चिल्लाने लगे। आप नहीं समझे कि जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक लाइन है उसको न समझ सका, वो शरीय इस्लाम को न समझे। पर्सनल मामले में किसी का कोई दखल नहीं, किसी का भी हो, पर्सनल मामला है, उसमें दखल। अब हमारा पर्सनल मामला है, हमारे उलमा देखेंगे, मुफ्ती देखेंगे, काजी देखेंगे, हमारे लोग देखेंगे। नेता का भी काम नहीं है, वार्ड मेंबर का भी काम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसका काम नहीं। ये काम सिर्फ शरए इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, ये उनके काम है। और बात रही हमारे तमाम मुसलमान भाइयों की, तो लोगों एक बात बताओ कि शरीयत बदलने की बात हो गई, मामला बदलने की बात हो गई, तुम तिलमिला उठे। जब कोई शरीयत पर उंगली उठाए तो तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ गया, ये तुम्हारे ईमान की दलील है, तुम्हारे दिल में हिलचल पैदा हो गई। मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम जो शरीयत की पामाली करते हो उसका क्या? तुम्हारा क्या? गैर उंगली उठाए तो तुम तड़प गए, और तुमने ही शरीयत को पामाल किया, उसके लिए कौन ठेकेदार है? उसका जिम्मेदार कौन? हमारा नौजवान सुबह उठता है, उठने के बाद जेब में 50 रुपया लेता है। माँ बाप अगर अपने खर्चे के लिए 100 रुपए मांगे तो बेटा कहता कमाई सही नहीं चल रही, ऑफिस में काम सही नहीं चल रहा, मामला अच्छा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, अगले महीने की पगार में से दूंगा। मगर वही बेटा जेब में 50 रुपया लेकर जाता है, नाई की दुकान पर जाता है, नाई की दुकान पर शाम से बैठता है, और बैठने के बाद कहता काट। क्या काट? क्या काट? बोले मेरी दाढ़ी काट। ये दाढ़ी शरीयत है या नहीं? नौजवानों बताओ, ये दाढ़ी शरीयत है या नहीं? हाँ, शरीयत है ना? तो जब दाढ़ी शरीयत है तो 50 रुपया दे रहे हैं कटवाने के लिए। क्या कटवाना है? ये मत सोच कि सिर्फ तेरे दाढ़ी के बाल कट रहे हैं, याद रख इस्लाम के शिआर कट रहे हैं, मुस्तफा जाले रहमत की सुन्नत कट रही है, शरीयत मोहम्मदी कटवा रहे हो। जब तुम पैसे देके सुन्नत और शरीयत को पामाल कर रहे हो तो तुम्हारी क्या हकीकत, तुम्हें तो दुनिया पामाल कर रही है। तुमने अपनी इस्लाह की, तुमने अपना मुहासिबा किया, तुम शरीयत की पामाली करो, उसकी खबर कौन लेगा? हम उलमा इकराम लेंगे। कहे नौजवानों, बाप को खर्ची का पैसा नहीं है, मगर 50 रुपए है सुन्नत नबवी को पामाल करने के लिए, अताब रसूल को खत्म करने के लिए, इस्लाम की बेहतरीन नूर को मिटाने के लिए पैसे लेकर मिटवाया जा रहा है। फिर वो बाल क्या करते हैं? क्या कागज में गुड़िया बनाकर कहीं दफन करते हो? क्या किसी थैली में जमा करा के कहीं अच्छी जगह फेंकते हो? नहीं, नाई से पूछ, तेरे दाढ़ी के कटे हुए बाल जिसको नूर कहते हैं, जिसको रसूलुल्लाह की सुन्नत कहते हैं, वो शहर के कटकोड़े दान में फेंका जाता है। वो कचरे की ढेर पे जाकर देखो कि बदसनावर और गंदी चीजें वहां फेंकी जाती है, वहां पामाली हो रही है। बोले मुसलमान, तू कहां जा रहा है? तेरे अमाल कहां जा रहे हैं कि तुम खुद अपने शरीयत की पामाली करवा रहे हो? फिर बात आई 3 तलाक की तो तुम चीख पड़े। क्यों? तो मैं बताता हूं, अरे हम तो हमेशा कहते हैं कि चोर को डर है कानून का, जब हम चोरी ही नहीं करेंगे तो डर कैसा है? कोई डर है?
भाई जो चोरी किया उससे कानून का डर, कानून को उससे वो जाने, उसका मामला जाने कि चोरी पर ये धारा लागू होता है तो चोर को डर हो जाएगा, खलबली हो जाएगी। जब हम चोर ही नहीं तो हमें कानून से क्या मतलब, जितने कानून बना। तो हमने शादी की है निभाने के लिए, तलाक देने के लिए थोड़े किए। बोलो कोई किया था तलाक देने के लिए? तो फिर तलाक के सलासा पे तू कानून बना या उस पे मोहर सब कर, तू बड़ी बड़ी डायरियां बना, बड़ी बड़ी किताबें लिख दे, हम पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने शादी की है उसे निभाने के लिए। हमने शादी की है हुकूक चौसियत निभाने के लिए। हमने शादी की है, वो मेरे बच्चे की माँ है, यानी मेरे बच्चे की कदमों की जो जन्नत है, जिनकी कदमों के नीचे वो मेरी बीवी है। वो किसी की बेटी है जो रहमत बनकर आई है, मेरी बीवी है जो घर की इज्जत बनकर आई है। हमने तलाक देने के लिए शादी नहीं की। तेरा कानून तेरे पास रख, मुझे तो मोहम्मद की तालीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे लिए तो मोहम्मद की तालीम कर, हमको तलाक देना ही नहीं तो तेरे मसले से करना ही नहीं। तो अपना मसला अपने पास रख और बाद में रहो तो सारा मसले का काम क्या है, समझे? मत उलझो, बल्कि इत्तबाए रसूल, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की अताअत। दुनिया क्या कर रही है उसके पीछे मत भागो। कौवा कान ले गया, अब दौड़ रहे कौवा कान ले गया, ये तो देख तेरा कान है कि नहीं, तेरा कान तेरे पास है कि नहीं, पीछे क्यों भाग रहा है? तो शरीयत हमारे पास है, शरीयत पर की इत्तबा हमें करनी है। तो फिर बीवी हमारी है, तलाक जिंदगी भर न देंगे तो उसके कानून का हमें कोई मतलब नहीं होता। तो तेरा कानून तेरे पास, रसूलुल्लाह का कानून हमारी जिंदगी में फिर डर गए। तो काय का बोला कि तुम तलाक जो मत तो करने आएगा क्या हमारी जिंदगी में? क्या तलवार सर पे रख के हमसे कानून बनवाएगा? जब वो चूर्ण करना ही नहीं तो तेरा कानून क्या करेगा? और समाज में एक आध पर्सन अगर ऐसे मामले आते हैं मियां बीवी के तालमेल नहीं मिलते तो काजी है, उलमाए किराम है, दारुल इफ्ता है, सुना है वहां जो दारुल इफ्ता का इनेकार हुआ है, मदरसे हैं, दारुल इफ्ता है, वहां अपने को वहां से छोड़ो और वहां उस दारुल इफ्ता को अदालत शरिया बनाओ, अपने मसले वहां पेश करो। जमीन जायदाद का मसला है, अदालत शरिया पेश कर तुमको कानून बताएगी, उलमाए किराम तुम्हें कानून बताएंगे, मुफ्तियान दीन तुम्हें कानून बताएंगे। मियां बीवी का मसला है, तुम अपने दारुल इफ्ता से राब्ता करो। तुम्हें जो भी मामला पड़ता है बताओ तो सही शरीयत में कौन सा कानून नहीं है? क्या जमीन जायदाद का मामला कुरान में नहीं है? क्या जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए हमें किसी मुंशी की जरूरत है? क्या किसी की जरूरत है? अगर हमें जमीन का बंटवारा करना है तो मुफ्तियान दीन से रुजू करो। अगर हमें मियां बीवी के मसले हल करने हैं तो मुफ्तियान दीन से मामला रुजू करो। तलाक का मसला है तो मुफ्तियान दीन के पास आओ। निकाह का मसला है मुफ्तियान दीन के पास आओ। तुम्हें सौदागरी का मसला है मुफ्तियान दीन के पास आओ। किसी के पास पैसा फंसा हुआ है मुफ्तियान दीन के पास आओ। सारी जिंदगी के हर चीज का हल इस्लाम में है। अरे दुनिया ने कुछ सीखा है तो इस्लाम का, बेशक बेशक हक है उसका फरमान दिया। जो कुछ है वो तो इस्लाम का, इस्लाम से सीखा। लोग कहते हैं गांधीगिरी करो, गांधी तो बात में है, ये किसकी तालीमात है? ये तालीमात किनके? दुनिया पूरा गिरकर फेंक रही है, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही राहों में कांटे बिछाते हैं तो आप दुआएं देते हुए निकल जाते हैं। आपको बाजार ताइफ में पत्थर मार कर लो रोहन किया जा रहा है, मगर आप दुआ देते हैं तो यही फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे नहीं जानते इन्हें तालीम दीन में अमल करने की तौफीक फरमा। अल्लाह मेरी वहदानियत को कबूल करने की तौफीक फरमा। अल्लाह इनको मुझे समझने की तौफीक अता फरमा। मेरे नबी की दुआएं तो ये है, और मैं वो पैगाम याद देना चाहता हूँ कि मेरे नबी वो, हम उसके फॉलोवर हैं जिन्होंने इतने सारे जुल्म सहने के बाद भी किसी को उफ तक न कहा हो, जिन्होंने किसी को बद्दुआ न दी हो, किसी ने एक पूरी जिंदगी एक तमाचा किसी को न मारा हो। वो बानी इस्लाम है और हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्लाम है, और जो उसके फॉलोवर है वो मुसलमान है। याद रख, बानी इस्लाम ने उफ तक न कहा है तो इस्लाम तो सलामती का नाम है, और मुसलमान तो
गर्दन को झुका कर इत्तबा करना शुरू कर दे। इस्लाम ने कहा से तंबार सिखाया है। सुनो, आज लोग समझ लो, एक बात बताते हैं, ये लोग एक बात समझ चुके हैं कि अगर अपने को बुलंद करना है तो इस्लाम से जोड़ दो। जी क्या जोड़ा? बुलंद करना है तो इस्लाम से छोड़ दो, बुलंद हो जाओगे। और जोड़ना कैसा? सर झुका कर जाओगे तो मानने वाले हो जाएंगे, और नहीं झुका कर जाओगे तो इब्लीस का काम करेंगे कि इब्लीस तो सर का मिट गया होता, मगर खुदा से वहदानियत से टक्कर लिया तो कयामत तक जिंदा रहा। इसलिए जिसको चमकना है वो इस्लाम के मसले पर उंगली करो, वो खुद बहुत चमकता चला जाएगा। ये है कि जब कोई अपने आप को नेता बनवाना चाहता है तो इस्लाम पर उंगली करके अपने आप को सुपर पावर बना लेता है, और जो इस्लाम का फॉलोवर है अगर वो इस्लाम को मान ले तो याद रख कि वो सबसे ज्यादा सुपर पावर होगा। उसके साथ दुनिया चलती है, तुम्हारे सामने तो फरिश्तों ने घुटने टेके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयतुल उलमाए मौलाना नवाज शरीफ कादरी। इस्लाम ने किसी को बर्बाद नहीं किया है, जब दुश्मनों को आबाद कर दिया है। वो दुश्मन जो शरीयत पे उंगली कर रहा है, जब दुश्मन शरीयत पर उंगली करके चमक गया तो फिर दोस्त उस पर अमल करके कितना चमक जाएगा। तो है लोगों, अगर चमकना चाहते हो तो रब फरमाता है फौज करो, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। सुभान अल्लाह। और जिसे रब याद करता उसे कोई मिटा नहीं सकता। बेशक बेशक, जिसे रब याद करे उसे कोई मिटा नहीं सकता। रब ने फरमाया मैं तुझे याद करता हूं, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमारा बयान करो हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। याद रख, जिसका खुदा चर्चा करे वो कभी मिटता नहीं। कभी सैफुल्लाह बन जाते हैं तो कभी काला करोटा फिलहाल वक्त के इमाम बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुड़ो तो सही, इनकलाब देखे आप। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर नबी करीम ने पैसे वाले को इनकलाब के लिए खड़ा किया, लोग कहते तो वो तो खानदानी रईस था, ऐलान किया, लोग बात मान गए। बना तो ओहदेदार था, मोहल्ले का सरदार था, उनको खड़े होकर बोला, इसलिए लोग मान गए। लेकिन नबी का इनकलाब देखो, मोहम्मद अरबी का इनकलाब देखो कि दुनिया ने जब इस्लाम पर उंगली करना शुरू किया, मोहम्मद अरबी ने 23 साल पैगाम जब दुनिया को देना शुरू किया तो लोग इस्लाम में आते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि जिसको लोग ठोकरें मारते थे, जिसको लोग जूते मारते थे, जिसको लोग अपने इस्लाम मानते थे, जिसको लोग अपने दरबार में बिठाते नहीं थे, अब उमैया बिन खल्फ और वलीद जैसे लोग जिसे परेशान करते थे, दुनिया उसे बिलाल के नाम से याद करती है। हजरत बिलाल साहबी रसूल है, हजरत बिलाल को लोग सता रहे हैं, तरह तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, आपको गुलाम समझ रहे हैं, सर खरीद गुलाम की तरह उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। काला कलौटा भी है, न तो खूबसूरती है, न तो उनके अंदर कोई बनावट में अच्छाई है, न तो कुछ है। बिलाल न देखने में अच्छे हैं, न नाक नक्शा अच्छा है, न नमक अच्छा है, न रंग गोरा है। बिलाल तो काला कलौटा हब्श का रहने वाला, ऊपर से गुलाम भी है, लोग खरीदा बेचा कर रहे हैं। वो बिलाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर हुआ और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। अब इस्लाम में दाखिल हो गया, ये कौन है? समाज का सबसे उन लोगों की नजर में गिरा हुआ गुलाम, न शक्ल अच्छी न सूरत अच्छी, होंठ मोटे मोटे, रंग और एक गुलाम है। लेकिन जब दामने रसूल से वाबिस्ता हुए, इत्तबाए रसूल इत्तबा और अल्लाह की इताअत करना शुरू किया, उस वक्त नबी कौनेन ने जब फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो है ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, और सुभान अल्लाह ये जो है लफ्ज बहुत प्यारी तस्बीह है, इसको पढ़ा करें बहुत सारे सवाब मिलेंगे। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बेदानी कायम है और अल्लाह की तस्बीह और रहमतें बरसती है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान होगा। बड़े गौर से सुनिएगा, इस पर भी उंगली है। अजान उतारो, अजान के लिए खड़े हुए। आपने जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की,
खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ये तो गुस्ताखी। टीवी बंद नहीं करेंगे मगर टीवी के लिए खिड़की बंद कर देंगे, आवाज नहीं आती। ये माशरा है। मगर वहां देखिए कि बिलाल ने आजान देना, जैसे ही बिलाल ने आजान देना शुरू किया, ये वो बिलाल है, याद रखे, जेब नशी करे, ये वो बिलाल है जो अब तक उमैया बिन खैल कह रहा था बिलाल, बिलाल दौड़ कर आ गया। वलीद कहता था बिलाल, आप दौड़ कर आ जाते थे। इधर अबू जहल कहता था बिलाल, वो दौड़ कर आ जाते थे। जूते ला, वो जूते ला रहे हैं। बिलाल शॉल लेके आ रहे हैं। बिलाल मेरी असाना लेके आ रहे हैं। बिलाल घर की सफाई कर, बिलाल सफाई कर रहे हैं। वो बिलाल जो सबके कहने पर अब तक फरमाबरदारी कर रहे थे, जिधर जिधर कुफारे मक्का कहते, बिलाल उधर उधर घूम जाते। मगर आज नबी के कहने पर इत्तबाए रसूल और अताअत रसूल खुदा के बाद जब ये मक्का की छत पर चढ़े काबे के और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं, तो वक्त का अमीर भी चला रहा है, वक्त का अल्लाह भी चला रहा है, पैसा चला रहा है, मोहल्ले का सरदार भी चला रहा है। अकबर की सदा बुलंद हुई तो साथ फिर वक्कास आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उमर फारूक आ रहे हैं, उस्मान गनी आ रहे हैं। आने वाले देखो तो कौन कौन आ रहे हैं, अल्लाह अकबर सब चले आ रहे हैं। जिसको बिलाल कुफारे मक्का के कहने पर अब तक फरमाबरदारी कर रहे थे, मगर अब बिलाल के कहने पर सारी कायनात चली आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे इनकलाब है, इससे इनकलाब कहते हैं कि जो लोगों के कहने पर चले और मुस्तफा ने साथ सर पे हाथ रख दिया तो उसके कहने पे कायनात चल रही है। क्या बात, इससे इनकलाब कहते हैं। सूरत देखी जाती है, नसीहत देखी जाती है, हक मांगने वालों की नीयत देखी है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या सूरत देखी जाती है इस्लाम में, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। नीयत अच्छी हो और सारे अमल का दारोमदार नीयत पर है। यहाँ बैठने वाले अगर बैठे के कुछ लेकर जाऊंगा तो लेकर ही जाएगा। इस्लाम से दुश्मनों ने पाया है यारो, तो आपसे, आप तो उनके चाहने वाले हैं, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। बेशक बेशक, दुश्मनों ने ले लिया उंगली करके, तो तुम भी ले लो उसको हासिल करके। बेशक, कोई इस्लाम से बर्बाद नहीं हुआ, इस्लाम से सब आबाद हुआ। चाहे वक्त का जली दुश्मन शैतान हो, उसने भी कुरान में अपना नाम लिखवा दिया, मिटा नहीं, लिखवा दिया इतिहास का अपना नाम कि मैं भी हूँ दुश्मनान इस्लाम। बेशक बेशक, याद रखो कि हर शख्स चाहता है कि मेरा तारीख में नाम जिंदा रहे, वो इस्लाम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम से जुड़ने की दो वजह है, या तो वो अपना बन के जुड़ रहा है या गैर बन के जुड़ रहा है। गैर भी आ रहा है तो इस्लाम से कुछ मिल रहा है, अपना आ रहा है तो भी मिल रहा है। और आपको बताऊं कि बच्चों के ताल्लुक से भी अजीज कब्र तमाम खुतबा ने आपको तवज्जो दिलाई, तालीम और अपने बच्चों को संभालने की तरफ ध्यान दो। बच्चे और तालीम, मैं कभी कभी बताता हूँ आपको कि जब किसी के घर जाता हूँ तो मैं दो चीज़ों पे आपको नाम बताना चाहता हूँ कि जब बच्चों की तरफ जाता हूँ तो अगर बच्चों को कुछ कहता हूँ किसी के, तो बोलता नहीं मेरे अब्बू तो ऐसा करते हैं, तो बात समझ में आएगी, अब्बू जैसा करे बच्चे वैसे ही करते हैं। आप जो कहो बच्चे वो नहीं करेंगे, आप जो करते हैं बच्चे वही करेंगे। मैकेनिक अगर इंसान मैकेनिक है तो उसका बेटा भी देखो तो जब घुट्टू चलना शुरू करता है तो उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर आएगा या टेस्टर आएगा, नट से खेलता रहेगा। और अगर वो मोबाइल साथ है तो मोबाइल से खेलेगा। आलिम का बच्चा है तो पेन ले लेगा, किताब ले लेगा, कॉपी लेके छीनेगा। यानी जो प्रोफेशनल में जो शख्स है उसकी औलाद का रुझान ऊंची तरफ होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि घर सुधारो बाद में, समाज सुधारो बाद में, मुआशरा सुधारो बाद में, पहले खुद सुधर जाओ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बनने से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना तो पहले खुद सुधर जाओ, अच्छा अपने आप सुधर जाएगा। जब नबी को नमाज पढ़ता देखा तो हुसैन पीठ पे सवार, सुभान अल्लाह। नाना ने नमाज पढ़ी तो हुसैन ने भी करबला में नमाज, नाना ने इस्लाम के लिए अपने तमाम वक्त को सर्फ किया। नवाज ने नाना से वही सबक सीखा कि नाना को देख
جو ماں کو دیکھا ہے، جو باپ علی نے کرتے دیکھا ہے، وہی نواسوں نے کیا ہے. پتا چلا کہ یاد رکھ جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی. تو پہلے خود سدھر جاؤ، معاشرہ تب سدھرے گا. کیا آپ معاشرے میں نہیں ہو؟ معاشرہ کس کا نام ہے؟ معاشرہ. ہم معاشرے میں ہیں، آپ معاشرے میں ہے، بچہ معاشرے میں ہے، بہو معاشرے میں ہے، بیٹی معاشرے میں ہے، بیوی معاشرے میں ہے. جب ہم سدھر گئے سمجھو معاشرہ سدھر گیا. بھائی سدھر گیا سمجھو معاشرہ سدھر گیا. بیٹی سدھر گئی سمجھو معاشرہ سدھر گیا. بہن سدھر گئی سمجھو معاشرہ سدھر گیا. بیوی سدھر گئی سمجھو معاشرہ سدھر گیا. تو خود کو بدلو، صرف اپنی ذمہ داری لے لو. اللہ کی قسم پورا معاشرہ سدھر جائے گا. اسلام کا نقشہ ہی بنتا ہوا نظر آئے گا. بے شک صحابہ نے کسی کو منوایا نہیں، خود مان لیا، لوگ انہیں دیکھ کر مان لیے. بے شک انہیں دیکھ کر مان لیے. پتا چلا کہ معاشرہ سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو معاشرہ سدھارنے کے لیے خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بے شک اور خود کو سدھارنے کے لیے 5 وقتہ نماز بہت ضروری ہے. سنت رسول کی پابندی بہت ضروری ہے. حلال و حرام میں فرق بہت ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہے جب اپنی دارالفتہ ادارہ ان ساری چیزوں سے جڑے رہیں گے. تب ہر معاملے کو پولیس اور کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے علماء سے رجوع کرو، تمہارے علماء کرام ہر درد کی دوا ہے. یہ تو صرف اور صرف دنیاوی معاملات کا وکیل ہے. ایک عالم کا رتبہ یہ ہے کہ وہ وارث انبیاء ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی کے ماننے والوں، اپنا معاملہ وارث انبیاء سے کہہ دو. نبی دیکھ رہے ہیں، ان کی رحمتیں دیکھ رہی ہے. کیونکہ کلمہ جب تک زندہ ہے خدا نے اپنے محبوب کے اسلام کو زندہ رکھا. بے شک خدا کی جلوہ گری موجود ہے اور خدا اپنے نبی کی تعلیمات کو ختم ہونے نہیں دے گا. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ. بے شک بے شک بے شک. تعلیمات رسول کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس پر عمل پر مصطفیٰ کہتے ہیں. پتہ چلا کہ آپ کو پورا عمل کرنا ہوگا. میرے نوجوانوں، آپ کو سدھرنا ہوگا. آپ کو اپنے عمل سدھارنے ہوں گے. اگر کہیں کام کرتے ہو، نماز پڑھو گے تو کیا کوئی روک ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد پہ روک لگ رہی ہے. میں کہتا ہوں نمازی تو بن جا، پلیٹ فارم بھی مسجد بن جائے گی. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. نمازی بن جا، کورٹ کچہری میں کھڑے ہو، وہی رومال بچھایا، نماز شروع، کورٹ کچہری کو مسجد بنا دیا. کورٹ میں کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پہ اپنے رومال بچھا کر نماز پڑھ لی، ہم نے کورٹ کو مسجد بنا دیا. سارے ہندوستان کی ہر جگہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے. خدا کی عبادت کرنا سیکھ جاؤ، جہاں سر جھکاؤ وہی مسجد بن جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کے لیے ترستے ہو، پوری روئے زمین کو مسجد. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا کردار اور کرداروں کے درست کرنے کے لیے پچھلے سال میں نے کہا تھا، مجھے لگا کہ سنگم نگر کے لوگ سنگم ہو گئے ہیں. سنگم نگر کو لگا کہ لوگوں کا سنگم ہو گیا، کیونکہ میری نظر جہاں تک پہنچ رہی ہے یہ تو حد ہے، مگر لوگ کہاں تک ہے اس کی حد ہمیں نظر نہیں. بے شک یہ سنگم کا معاملہ ہے. اور اس سنگم کو جوڑنے والے انگلش اسلامک اسکول ہے آپ کا، اور ان کے تمام نمائندے اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنے والے تمام عوام ہیں جو اس گلی میں ایک واقعی سنگم بنا کر رکھے ہیں. اور اس سنگم کو ٹوٹنے مت دینا. لوگ توڑنے کی بہت کوشش کریں. بس تعلیم کو یاد رکھنا کہ میر کی محبت کو اپنے سے جدا ہونے مت دینا، کیونکہ اگر جدا ہونے دیا تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ہمیں کسی کی سننا ہی نہیں ہے، سننا ہے تو صرف رسول کائنات. بے شک انشاءاللہ. میرا رب اللہ ہے، میرے رسول نبی کریم ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں، ان کے حدیث زندہ ہے، ان کے تمام کتابیں زندہ ہیں، ان کے محدثین زندہ ہیں، ان کے راویین زندہ ہیں، ان کے وارث زندہ ہے. ارے یہ لاوارث اسلام نہیں ہے، اسلام میں نبیوں کے وارث آ گئے. بے شک. نعرہ تکبیر. مظہر اسلام، مظہر اسلام. ہر کوئی ہوگا بے وجہ وارث، مگر ہمارے نبی نے جملہ دے کر اسلام کو وارث والا بنا دیا. اسلام
اسلام کبھی یتیم نہیں ہوگا، مسلمان کبھی لاوارث نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وارث علماء ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث جیسا ان کے باپ دادا زندہ، ان کے پوت زندہ، ان کی تعلیمات زندہ، ان کے کلچر زندہ، ارے سب موجود ہے، کچھ گیا نہیں۔ علماء کرام سے اپنے رابطہ کریں، علماء حق اپنا رابطہ بنائے رکھو۔ آپ کے اعمال، آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے سب درست رہیں گے۔ میں کبھی کسی کے اوپر، میں صرف جانتا ہوں یا کیوں بولتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب کون ہے؟ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ قبر میں 3 سوال ہوگا۔ عزیز قبل خطیب نے بھی یہی کہنے کی کوشش کی تھی، یہ کہے گا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ بتائیں گے آپ کو، کیا جواب دیں گے آپ کو؟ جی آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین اسلام۔ اس کے ماننے والے مسلمان، اس کے ماننے والے مسلمان، اور کچھ بچا؟ یہ تو میری تعلیم ہے، سزا کہتا ہوں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ قبر میں صرف دین پوچھا جائے گا اور سارے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، اسلام، دینیت اسلام۔ ارے اسلام کے ماننے والے اسلام کہنے میں ڈر رہے ہو تو پھر لوگوں کو کیا بنواؤ گے؟ بولو اسلام۔ یہ سبق یاد ہے تو قبر میں بھی دوہرا سکتے ہیں نا، ہمارا دین اور ماننے والے مسلمان ہیں۔ اور ختم ہو گئی، اب جب بات ختم ہو گئی، سنگم نگر کے لوگ نے سنگم بنا لیا ہے، تو اپنے اعمال کی طرف آپ سوچیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کریں، چپل پہننے سے لے کر سر کے بال کٹوانے تک، جوتوں کو پالش کرنے سے لے کر اپنے کپڑے پہننے تک، کوئی ایسا اصول نہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے نہ بتایا۔ بے شک بے شک سب کچھ بتایا ہے، تمہیں معلوم نہیں تو کیا ہوا؟ دارالفتہ آپ کے علاقے میں بن رہا ہے، تھوڑی دیر میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ دارالفتہ کے لیے بھرپور مدد کرو، تبھی تحفظ شریعت ہو سکتی ہے۔ دارالفتائیں چالو رہے گی، اس کا قاضی زندہ رہے گا، تو پھر کوئی دوسرا ہمارا حاکم نہیں بن سکتا، ہمارا معاملہ کسی سے ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک بے شک اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو اپنے یہاں افتاء بناؤ، بنا ہے تو اس کو قائم کرو، اور دارالفتہ میں علماء حق قاضی برحق کو متعین کرو، جو یہ سوچے بغیر فیصلہ کرے کہ ہم کس مرتبہ فکر ہیں، وہ صرف یہ جانے کہ ہم رسول اللہ کے انبیاء کے نائبین میں سے ہیں، اور ہم پر اسلام کی کچھ ذمہ داری ہے، آنے والا کوئی بھی ہو ہمیں حق فیصلہ کرنا ہے، ہمیں حق فیصلہ کرنا ہے۔ جب یہ سوچ ان کے دل و دماغ پہ گھر کر جائے گی تو یاد رکھ کہ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور قیامت تک اسلام بلند رہے گا۔ مٹ گئے اسلام کے مٹانے والے، کبھی اسلام نہیں مٹا تھا۔ دیکھو کتنے دشمن آئے چلے گئے، اسلام کل 313 میں تھا، آج کروڑوں میں ہے، اور وہ جب 313 نہ مٹا پائے تو آج کروڑوں کو کون مٹائے گا؟ مٹا پائے گا؟ نہیں۔ مائک اچھا ہوا بند کر رہے، کیوں جانتے ہو کیوں؟ یہ مائک نے بڑی دشمنی پیدا کی ہے، اسی میں تو خطبہ میں اعلان ہوتا تھا، جس مسجد میں الگ گیا اس مسجد میں الگ گیا، پبلک سن سن کے کنفیوز ہو گئی، لڑائی کرنا شروع ہو۔ اچھا ہے تو اپنے مسجد میں جو بیٹھے انہیں کو بیان کرو، جو وہاں بیٹھے بیچ میں سنا پڑتا ان کی بات سن کے وہ کر گئے، ان کی بات سن کے وہ کر گئے، اور طلب بھی ہوگی کہ اذان کا وقت ہونے والا، گھڑی پہ نظر رہے گی، وقت پہ نظر، نماز پڑھنی ہے تو بھاگنا ہے۔ ابھی تو مائک کے محتاج ہو گئے تھے ہم محتاج والے تو رہے ہیں، ہم تو محلوم شریف والے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ جب مائک کی آواز آئے گی تو جائیں گے، اچھا اذان آئی تھی نا، 5 منٹ ہوا ہے، 20 منٹ میں ہوتی نا نماز، ابھی چلتے نماز چھوڑ کے طلب ہوگی کہ اذان سننی ہے تو کھڑکیاں کھلی رکھو، اذان سننی ہے تو مسجد کے آس پاس کھڑ لینے کی کوشش کرو، اذان سننی ہے تو مسجد کے آس پاس چلو، تاکہ خدا کی وہ آواز جس کے لیے تلاش کرے ہیں، خدا کی وہ مقدس آواز جس کو سننے کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں،
मस्जिद के करीब जाएंगे तो मुअज्जिन की प्यारी आवाज सुनाई देगी, जिसे सुनकर हजरत बिलाल याद आएंगे, जिसको सुनने के बाद अल्लाह की वहदानियत के लिए हम सर झुकाएंगे। हम बात गए अजान सुनने के लिए तो पास में तो इतना गए थे ये मुसलमान, कम से कम पता तो चले अजान किसे कहते हैं, अजान नंबर किसे कहते हैं। और खुदा जिसे चालू रखना चाहे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा बंद करना चाहे उसे कोई चालू नहीं कर सकता। खुदा की मसलियत। और स्कूल के ताल्लुक से बताओ, स्कूल नहीं मदरसा है, अरबी में मदरसा और अपनी दूसरी भाषा में तो स्कूल कहते हैं। और मदरसा में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इम्तियाज पैदा करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह टाइम होगा और फिर आपसे विदा लूंगा। बिल्कुल तो एक बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक इंसान की बात बताता हूँ कि आपके मोहल्ले में झाड़ू लगा रहा था, गटर साफ कर रहा है, झाड़ू लगाने वाला गटर साफ करने वाला प्यास लगी आपके दरवाजे पे आया, जैसे आपने देखा तो साफ है, बोला भाई प्यास लगी या कहीं और जाना है, अरे तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है, तुम्हारे मोहल्ले की सफाई कर रहा है, सफाई इमाम का हिस्सा है, मगर दरवाजे पे खड़ा हुआ तो भगा दिया, पानी देने को तैयार नहीं, गिलास दिया तो गिलास को दोबारा आप मुंह नहीं लगाओगे, साइड में फेंक दोगे। ये मेरा प्लेट में खाना नहीं दे सकते, अपनी कुर्सी में बिठा नहीं सकते, अपनी काले कपड़ों से जगह नहीं देते। उसने सोचा ये मेरा हाल है तो फिर कुछ करना होगा। वो आगे बढ़ा, अपने बच्चे को स्कूल भेजा, मैं अपने खून पसीने करूंगा, बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा, मेरी तरह वो मोहल्ला साफ नहीं करेगा, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, पढ़ा, 12वीं किया, ग्रेजुएशन पास किया, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद टेस्ट दिया और आपके ही मोहल्ले का वो इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर बन गया। और बनने के बाद मोहल्ले में आता तो अहले सरबत लोग, नामचीन लोग, आइए सर आइए, कुर्सी है, कुर्सी में अपने रुमाल से साफ कर सर बैठिए, अरे बिस्लेरी लेकर आओ, ये बड़ा बोतल बिस्लेरी का सर चीज है, ठंडा नहीं पीजिए, सर बैठिए, सर कुछ लाओ, सबसे अच्छी प्लेट जो भी तक इस्तेमाल नहीं किया वो दो, उसमें नाश्ता पेश करो, वो गिलास जिसे हमने छुआ भी नहीं है कांच का, बढ़िया से धो के लाओ, वो गिलास में दो, सर लीजिए, सर उठिए, सर बैठिए, सर। अब वो सर जब आ गए, सर ने पिया खाया, उसके बाद का बेटा कभी कोई काम है ना हम उसे बोलना। अब वो आदमी वो तो चले जाते हैं, अब ये आदमी घर से निकलता है तो थोड़ा चलने का तरीका बदल जाता है, बड़ा आंच के चल रहा है, क्या ठीक है चलो हाँ मेरा दोस्त है, इंस्पेक्टर में मेरा दोस्त है, अच्छा ठीक है, कोई काम हो तो बोलना, ये फोन पे काम होगा, अच्छा अब चलने का तरीका बदल गया, उठने बैठने का ढंग बदल गया, अपने मोहल्ले में थोड़ा अलग से घूम रहे, उनका चलना ही है बोला, दोस्ती किया। मैं कहता क्या ये जिसकी दोस्ती पे तुम इतरा रहा है, ये कौन है जिसको पानी पिलाने पर फख्र महसूस कर रहा है, ये कौन है जिसको प्लेट में खाना खिलाने पर महसूस कर रहा है, तो बोले ये तुसाद, उसी तुसाद का बेटा है जो हमारे मोहल्ले पे मेहनती करता था, गली और नालों की सफाई करता था, लेकिन आज उसका बेटा है जो साहब बन गया है। फिर साहब से दोस्ती करने को फख्र, अपनी कुर्सी पे बिठाने को फख्र और उनसे दोस्ती करने को बड़ी अजीम बात समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि एक ऐसा आदमी जिसे पानी देना गवारा नहीं करते थे, आज उनके बेटे को साथ में बिठाना गवारा कर रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना गवारा कर रहे हैं, उनके साथ खाना खाने को फख्र महसूस कर रहे हैं। बोले किस चीज ने बदल दिया एक इंसान की साथ को और उनकी औकात को, बोलेंगे कि तालीम ने बदल दिया। किसने बदला? तालीम, एजुकेशन ने, तालीम ने, विद्या ने बदल दिया ना। बाप की हालत थी बेटे की, वो हालत आज फर्क हो गया। तो तालीम ने एक इंसान को बदल दिया। और ये कौन सी तालीम है? ये कौन सी तालीम है? जो तालीम सी एटिकेट, डियोजिनो, कुत्ता बिल्ली से जो पढ़ाई शुरू होती है, वो पढ़ाई मोहल्ले के सफाई वाले को अजीम शख्स बना देता है। तालीम में इतनी औकात है कि उसकी पर्सनालिटी बदल देता है, उसकी औकात बदल देता है। मगर जो पढ़ाई अलीफ से अल्लाह वैसे बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, वो तालीम जब कोई पढ़ता है तो वो नाइब रसूल बन जाता है, बन जाता है। उनसे दोस्ती
بلند و بالا ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے دوستی کرنے کو فخر سمجھتے ہو تو ان سے دوستی کرنے کو بھی تم سمجھ لو کہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. کون ہے یہ نائب مصطفیٰ ہے, کون ہے یہ وارث انبیاء ہے. یاد رکھو میرے دوستو, صرف اصلاح معاشرہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خود کو بدلو, سماج بدل جائے. بے شک خود کو بدلو. ہندوستان میں ایک معین الدین آئے تھے, آج کروڑوں معین الدین نظر آ. بے شک ایک معین الدین آئے تھے تعلیم مصطفیٰ لے کر, ایک معین الدین چشتی آئے تھے شریعت رسول لے کر, اور اپنی کردار سے, تقریر سے, تحریر سے پوری دنیا کو منوا دیا کہ ایک غلام مصطفیٰ کائنات بدل سکتا ہے, اور ہزاروں کروڑوں غلام مصطفیٰ کیوں نہیں سماج بدل سکتا. بے شک سبحان اللہ. کیوں نہیں سماج بدل سکتا ہے. تو اے میرے دوستو, تم نہ گھبراؤ, یہ اسلام لا وارث نہیں ہے, وارث انبیاء تمہارے اندر موجود ہے. علماء کی قدر کرو. اور دارالفتہ کے لیے مولانا عبدالسلام صاحب نے فرمایا تھا کہ دارالفتہ یہاں ہے, اس دارالفتہ کے لیے دعوے دل میں سخن کر میں مدد کریں, اس میں جو بھی لگتا ہے آپ لوگ دیں, اور دے کر اس دارالفتہ کو مضبوط کریں. یہ منتظمین کا جو بھی طریقہ ہو آپ سے لینے کا, وہ آپ سے لینے کا طریقہ بنائیں گے. آپ جڑے رہیں, اور پھر اس طرح سے اصلاح معاشرہ ہوگا کہ جو بھی معاملات ہو وہ اپنے مفتی سے رابطہ کرے. اور مفتی برحق سے میرا کہنا ہے کہ بھائی آپ صرف اسلامی نتیجے سنانا, حق فیصلے کرنا, تاکہ انسان پر اپنے تو اپنے غیروں کو بھی یقین ہو جائے. کیونکہ ایک یہودی کا مسئلہ, اب بس 2-4 منٹ آپ سماعت کریں. ایک یہودی کا مسئلہ آیا, ایک یہودی اور مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں کسی زمین کے بارے میں. اور درود پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. مسئلہ آیا کہ یہودی کا اور مسلمان کا دربار نبی میں. وہ بولے زمین ہماری, وہ بولے ہماری, دونوں طرف سے دلائل پیش ہوئے. میرے نبی نے فیصلہ, مسلمان نے سوچا کہ مصطفیٰ ہیں, ہمارے ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, مگر آپ نے فیصلہ سنایا کہ یہ زمین یہودی کی ہے, یہودی کو. سبحان اللہ. یہ کیریکٹر ہے محمد. اگر آپ بھی ایسا ہو جائے, ہمارے قاضی مفتی بھی ایسے ہو جائے, تو اپنے غیر بھی تسلیم کریں گے کہ اگر فیصلے کروانا ہو تو چلو شرع محمدی میں سارا حل موجود ہے, ساری چیزوں کا بار موجود ہے, ہر چیزوں کے فیصلے وہاں پہ موجود ہیں. اس لیے ہمیں ذہن بھٹکانے کی ضرورت نہیں. دشمن کوشش کر رہے ہیں ایک ایک مدعا اٹھا کر ہمیں بہکانے کی, الجھانے کی. اے مسلمانوں, تم نہ الجھو, اپنے نبی کے طریقے پر چلتے رہو, اتباع رسول کرتے رہو, اطاعت خداوندی کرتے رہو, اس سے منہ نہ موڑنا اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا. تعلیم دین پر پورے زور اور توجہ اپنے بچوں کو دلانا, تاکہ یہ بچے ایک اہم کردار ادا کر سکے اور اسلام کا رہبر بن کر اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے. طلاق کے مسئلے پر 2-4 شبد آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی ذہن نشی ہو جائے اور آپ اس مسئلے کو پولیس چوکی نہ لے جا کر اپنے عالموں کے پاس لے جاؤ. کسی مرد نے طلاق دیا, سب سے پہلے رپورٹ کا آیا کہ طلاق ثلاثہ ویدھ نہیں ہے, ماننی نہیں ہے. اب سمجھو جو گناہ ہوا ہی نہیں اس کی سزا 3 طلاق مانا نہیں جائے گا, ماننی نہیں ہے, 3 طلاق ہو ہی نہیں سکتا. کورٹ نے اپنے پاس کی ایکسل ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے بھائی, تمہاری بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد یہ آیا کہ جو 3 طلاق دے گا وہ 3 سال کے لیے جیل جائے گا. تو جو جرم ہوا ہی نہیں تو کس کے عوض میں 3 سال کی سزا دے رہے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا کہ اتنے پانی میں کتنا ہونا. ان کی ایجوکیشن کا اندازہ ہوتا ہے, ان کی تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے کتنے پڑھے لکھے. بولے یہ مائک کو لے جائے تو چور مارا نہیں جائے گا. فیصلہ ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا, یہ مائک کو چاؤ لے جاؤ, جو چوری کرے گا وہ چور نہیں مارا جائے گا, اس پر کوئی حد نہیں لگے گی. اب لے جا رہے تو بولے اب سزا, یہ تو دھوکہ ہو گیا. تو جب 3 طلاق بیٹھتے نہیں ہے تو پھر 3 طلاق پر 3 سال کی سزا کیوں؟
چلو مان لیا تمہاری بات یہ بھی، میری ماں بہنوں اگر آپ سن رہے ہیں تو کان کھول کر سنیں کہ پتی طلاق دینے کے لیے محلے کو جمع نہیں کرتا. بند کمرے میں جھگڑے ہو رہے تھے، فائٹر پارٹی ہوئی، ایک دوسرے کے اندر تو میں نے ہوئی، طلاق دے دیا. پہلی بات تو سی سی ٹی وی کیمرہ تم لگائے نہیں جو ثابت کرو کہ 3 طلاق ہو گیا. مرد 1924 میں قبول کرے گا تب تم ثبوت کے لیے پیش کرو گے تو کیا تم کہو کہ دیا انہوں نے کہا میں نہیں کیا. تمہاری چپلیں کی جائے گی، بات ثابت نہیں کر ثابت کر بھی دیے تو مرد کو 3 سال کی سزا ہو گئی. اور یہ طلاق یہ نکاح میں بھی ہے کیونکہ طلاق 3 طلاق ماننی نہیں، 3 طلاق ماننی نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی اب یہ بیوی ہے تو بیوی یہاں شوہر جیل میں، قیدی کی بھی، مجرم کی بھی، سزا کاٹنے والے کی بیوی، جیل میں رہنے والے کی بیوی. کتنا بڑا تمغہ مل گیا محلے میرے پیچھے. یہی عورت ہے جس کا شوہر جیل میں. عجیب لوگ تانے دیں گے. اور جن کا بیٹا جن کا لال جیل میں ہے اس کی ماں تجھے گھر میں رہنے دے گی کیا؟ جس کا بھائی جیل میں ہے وہ دیور تمہیں رہنے دیں گے کیا؟ جس کا بیٹا جیل میں ہے وہ باپ تجھے بہو سویکار کریں گے کیا؟ یا وہ جیل سے آ گئے 3 سال کے بعد پھر بھی تم بیوی ہو تو وہ جان رہے ہیں شرعی بیوی نہیں ہے، شرعی بیوی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو تمہاری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تمہارا قانون کہہ رہا ہے بیوی ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے. تم بیوی بن کے تو رہو گی مگر قیامت تک بیوی نہیں بنو گی. تم ترسو گی اس دولت کے لیے جو قدرت نے تمہارے شوہر کے لیے تو تم سے دیا تھا. تمہیں وہ بیوی کو نام دے سکتا ہے، بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا. تو سوچو کہ یہ سب انیائی کس کے ساتھ ہوا؟ جس نے کہا میں عورت کو حق دلانے گیا ہوں، اسی نے عورت کو محلے میں شرمسار کیا، اس کے پتی کو جیل میں بند کر کے اس کو کلنکت کیا اور اس کی بیوی کو ساس کی، سسر کی، دیور کی، بچوں کی نظر میں مجرم بنا دیا اور خدا کی نظر میں تو وہ مجرم ہو ہی گئی. تو ایسی عورت بولو اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے. تو اے ماں بہنوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد کی جنت تمہارے قدموں میں ہو تو تم کنیز فاطمہ بن جاؤ، فاطمہ بن جاؤ. اللہ کی قسم تم کی بیٹی ہوگی تو رحمت بن کر، بیوی ہوگی تو عزت بن کر، اور اگر تم ماں بنوگی تو کسی کی جنت بن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو بھی تعلیم دیں، ہم ان کو یہ تعلیم دیں. اصلاح معاشرہ اس طرح سے ہے کہ اگر عورت سدھرتی ہے تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے. بے شک بے شک. لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اگر بیٹی فاطمہ ہوتی ہے تو بچے بھی حسن و حسین پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آج کا پیغام الہدا انگلش اسلامک اسکول سے یہی لینا چاہتا ہوں اور تمام کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دوسرا سالانہ جلسہ میں میری آمد ہوئی ہے. لوگوں میں نے اب تک آپ کو کچھ دیا ہی دیا ہے، آپ سے صرف اتنا لینا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش. انشاءاللہ پچھلے سال کہا تھا سنگم بن جاؤ تو سنگم نگر کے لوگ واقعی سنگم بن گئے. اب اس سال کہا عمل پیدا ہو جاؤ تو اگلے سال آؤ تو پھر داڑھی سب کے چہرے پہ نور دکھائی دے، سب کے چہرے پہ نور دکھائی دے، انشاءاللہ پہ سجدے کا سرور دکھائی دے انشاءاللہ. اب بہت سے لوگ اس میں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے نا؟ سب نماز پڑھتے کیا نہیں؟ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ہاتھ اٹھاؤ تو شرما مت اٹھاؤ. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شرمندہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو. شرمندہ کرنا مقصد نہیں، تعلیم مقصد ہے. 2 حدیث پیش کروں گا، آپ کو جدھر جانا ہے چلے جانا، کیونکہ بہت دیر سے بیٹھے ہو اور سوچتے ہو اٹھوں گا تو مولانا صاحب کی بیعتی ہوگی، خطبے کی بیعتی ہو تو چلو آپ کے پیر سیدھے کروا دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. ایک حدیث ہے قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، محمد
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जोर से बोले ठंडक है, पूरा मजमा बोले ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन फरमा रहे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान। दूसरी हदीस उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा, दूसरी हदीस कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा, जो नमाज छोड़ा तारिकुस सलात हुआ। मैं उर्दू में इसलिए पेश कर रहा हूं, वक्त की कमी है और मफहूम समझना कि तारिकुस सलात यानी बेनमाजी, बेनमाजी का हिसाब व किताब क़यामत के मैदान में फिरौन और नमरूद और कारून जैसे बड़े बड़े कुफ्फार के साथ होगा। बेशक 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 बेशक। देखिए इनकी मैंने परमिशन ले ली है और हमारे मसले पर बहुत सख्त हो गए। उलमाए किराम ने ओके कर दी, कुर्सी कायम है ना। एक कुर्सी बचा करो तो तमाम की चाहिए सपोर्ट, मिल गया सपोर्ट। तो अब आप सुनिए, तो दो हदीस, नमाज पढ़ने से नबी की आंखों में और नमाज छोड़ने से हमारा हिसाब व किताब फिरौन, नमरूद और हारून के साथ होगा। तो अब इस मजमे में बैठे हुए तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप नमाज पढ़ के अगर नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो खड़े हो जाइएगा। अगर नमाज नहीं पढ़ के अपना हिसाब व किताब फिरौन और नमरूद के साथ कराना चाहते हैं तो बैठे रह जाइएगा। आधा मिनट का वक्त देता हूं, जो चाहो इधर चले जाओ। थोड़ी देर खड़े रहे, 2 मिनट से चाहूंगा। पैर भी आपका माशाल्लाह एक्सरसाइज है, बहुत देर से बैठे हैं, इसी बहाने खड़ा कर दिया। आप बड़े भी हैं, हमसे उम्र में उससे बड़े हैं, मैं ये जरूरत नहीं करूंगा उनको तकलीफ हो। खड़े होकर थोड़ी कमर सीधी हो गई ना भाई, आपका ही फायदा हुआ है, दो काज। तो अब आप लोग क्यों खड़े हुए? नमाज पढ़ने के लिए। काय के लिए? नमाज पढ़ने। जोर से बोलिए। नमाज पढ़ने के लिए। और हाथ उठाकर बोलिए। नमाज। अब आपने एक बहुत मुबारक काम किया है, वो है नमाज पढ़ने। जो लोग पढ़ते हैं वो भी खड़े हो गया। बहुत बड़ी बात है कि आपका सपोर्ट किया नमाजियों ने, और जिसका सपोर्ट नमाजी करे वो कामयाब हो जाता है। बेशक बेशक। शरीक हो 3 और 4 मार्च, और एक दूसरा ऐलान है कि 24, 25, 26 फरवरी औरंगाबाद इज्तिमा के लिए तमाम मस्जिदों से बसों, इसलिए वक्त से पहले अपनी वसूली दे दें। और तीसरा ऐलान ये है कि हज़रत मौलाना जमाल अहमद साहब के वालिद मोहतरम का ऑपरेशन होना है। वो एक हादसे का शिकार हो गए थे, आज वो ऑपरेशन होगा। आप हज़रात दुआ करें। और एक जाहिद भाई करके बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला से नवाजे। अब आखिर में मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम में अदना सा भी हिस्सा लिया, ज़र्रा बराबर भी अगर उनकी इस प्रोग्राम में शमूलियत है और उन्होंने ताउन किया है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके ज़र्रे को पहाड़ की इतना बना दे और उन्हें बेबदल इनाम अता फरमा। आमीन। ईशा की नमाज मक्की मस्जिद में अभी फ़ौरन थोड़ी देर बाद अदा की जाएगी। आप हज़रात मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। अब हज़रत की दुआ होगी, उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ए अल्लाह मालिक हुआ, जो कुछ यहाँ के पुरस्कार हुआ, जिस मकसद के तहत ये महफिल सजाई गई, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह इसके मुतलबा के तोहफे को, वाइज़ीन की बात और नसीहत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मुआशरे के जो कुछ भी तालीमात रसूल पेश किए गए, हदीस व कुरान की तालीमात की गई, उसमें जो भी किसी किस्म की कोई ख़ताएँ लफ्ज़ें हो तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफ़ीक़ फरमा, तेरी अताअत की तौफ़ीक़ फरमा। जो वादे यहाँ हुए हैं अल्लाह उन पर अमल की तौफ़ीक़ फरमा। ए अल्लाह मुंतज़िमीन को और इसी तरह के दीन के काम करने की तौफ़ीक़ फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा याबी अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। ए अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह जो बेरोज़गार है रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो भाड़े में रहते हैं उन्हें खुद का घर नसीब फरमा। या अल्लाह जो घर वाले हैं उनके घरों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें
صاحب اولاد کر دے یا اللہ، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے یا اللہ، جن کی بیٹیاں شادی کی دولت سے دور ہیں انہیں از غیب سے صحیح نکاح کا انتظام عطا فرما، اور جو لوگ نکاح والے ہیں ان کی نکاح کا تحفظ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے میں مولا جو برائیاں پھیل گئی ہے اسے دور عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق فرما، اپنے اداروں کو اور بلند کرنے کی توفیق فرما، دارالفتاؤں کو قائم کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ، تیرے مقدس بندوں کو اس پر عمل کی توفیق فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تیرے بندگی کرنے کی توفیق فرما، لمحہ سنت رسول پر چلنے کی توفیق فرما۔ ہمارے علماء اکرام کی عمر دراز فرما، ان کی زبانوں میں طاقت عطا فرما، ان کی تبلیغ میں تاثیر عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہم سب کو تیری رضا پر دلا، تیری رضا پر موت عطا فرما۔ اے اللہ، یا الہلال اسکول والوں نے جو کچھ بھی اپنی طرف سے محنت کی ہے اللہ، ان کے تمام منتظمین ممبران کو اللہ تیری رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ، ان سب کو اسی طرح ہدایت کی تعلیمات دینے کی توفیق فرما۔ یا اللہ، تمام سامعین پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، جیتے جی اسلام پر جلا اور مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا پر جلا، اپنی رضا پر موت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔